जोरदार ताड़ी मारो पवित्र आत्मा की, जोरदार जोरदार। सब जन बैठ जाओ। स्वागत करते हैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी च, जिथे तुहाडी जिंदगियां, तुहाडे हालात सेम नहीं रहणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। सुनो, बाइबल च लिखिया शैतान तुहाडे ना, मेरे ना, हर विश्वासी ना जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास किया, जिन्हें तोबा की, बपतिस्मा लिया, ओहदे नाल चलाकियां दे नाल लड़दा, स्कीमां दे नाल लड़दा। और बाइबल च लिखिया परमेश्वर दा दास कहंदा कि असीं ओहदियां चलाकियां तो स्कीमां तो अनजान नहीं आ। कहण दा की मतलब, सानू शैतान दी हर चलाकी, हर स्कीम दी समझ होनी चाहिए कि वह साडी जिंदगी च काम किदां करदा। बाइबल च लिखिया पतरस और पौलुस जानते सी कि शैतान किदां उन्हां दी जिंदगी च काम करदा। इसे करके वो अपनी जिंदगी विच महान सेवक होए और अपनी महान सेवकाई नूं अपनी लाइफ दे आखिरी साथ तक पूरा करके स्वर्ग विच गए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या स्वर्ग विच गए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। तानू और मैनू जरूरत आ अपनी लाइफ में समझ होनी चाहिए तानू कि तुहाडी जिंदगी च जिहड़े हालात आ वो शैतान वालों आ जां नैचुरली आ। जो तुहानू समझ होएगी, जो तुम शैतान दीयां चालां नू समझ जाओगे कि मेरी जिंदगी च शैतान किदां काम करदा, तो फिर तुसीं ओहदे ते जयवंत होवोगे। बाइबल च लिखिया शैतान झूठा आ और हारिया होया झूठा आ। निरा झूठा नहीं, वो हारिया होया झूठा आ। वो हारिया भी आ और झूठा भी आ, पर वो मनदा नहीं, हम मनदा नहीं। इसे करके वो मसीह लोकां नू डिस्टर्ब करने की कोशिश करदा, डिस्टर्ब करने की कोशिश करदा। और बहुत सारे मसीह लोग जो उन्हां नू पता नहीं लगता कि मेरी जिंदगी विच ये शैतान दा झूठ आ, वो झूठ से विश्वास कर दे और शैतान दे प्लान का शिकार हो गए। इसे विश्वास करन तो बच सका। आज जो अनुग्रह, आज जो समय तुहाडे जीवनां च आ चुकी है, आज तो तुसीं समझोगे और शैतान नूं पैर दी जुत्ती थले रखोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या आज तो तुसीं समझोगे और परमेश्वर दी इच्छा आ कि तुहाडे अंदर वो समझ होए, तुहाडे अंदर वो ग्रेस होए कि तुसीं शैतान नूं समझ सको। क्योंकि बाइबल च लिखिया तुसीं एक जंग च आ, एक विरोध च। बाइबल लिखा जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते सेवकाई कर रहे सीगे, जब सेवकाई कर रहे सी और जो अपनी मौत बारे अपने चेलियां नूं दसदे रहिंदे सी कि मैं एक दिन फड़वाया जाना, फिर तो उस तो बाद मैनूं क्रूज की सजा होनी, उस तो बाद मैं जी उठना। जो प्रभु यीशु मसीह दसदे रहिंदे सी, एक दिन की होया जदों अपनी गल कर रहे सी अपनी मौत दी, ते ओदा एक खास चेला जिहड़ा पतरस सीगा, वो प्रभु यीशु मसीह नूं रोकन लगा कि तू ये गल्लां ना कर। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मेथों दूर हो जा, तू मनुखां दीयां गल्लां ते भरोसा रखदा पर परमेश्वर दीयां गल्लां ते भरोसा रख। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले नूं शैतान कहा, डायरैक्टली शैतान उन्हें चेले नूं शैतान नहीं कहा सी, पर ओदे अंदर जिहड़ा काम कर रहा सी ओनू डांटिया सी। सोचो यीशु मसीह दे नाल रहिंदे पतरस नाल रहा सी, यीशु मसीह दी हजूरी च सी, पर वो शैतान दीयां चालां नूं समझ नहीं पा रहा सी। और पवित्र बाइबल च लिखिया ओही पतरस ने प्रचार किया कि शैतान भुखे शेर वांग तानू लभदा फिरदा कि तानू पाड़ खाए। उन्हें प्रार्थना की थी कि परमेश्वर मेरे ते अनुग्रह कर, मेरे ते दया कर, मैनू समझ दे ताकि मैं शैतान दीयां चलाकियां नू समझ सकां। और बाइबल च लिखिया जब पवित्र आत्मा
ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜੈਵੰਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ, ਜੈਵੰਤ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਸਵਰਗ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚਾਠਾਓ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੀਵਤ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਣੂੰਗਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 4:4। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਨਿਰਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਜਿਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਨੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ Facebook ID ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗਾ फिलिप्पियां 4। कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुखों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सब बोलो आमीन। बाइबल च लिखिया सब तो पहला शैतान ताड़ी जिंदगी च ताड़े आनंद तो नफरत करदा, ताड़े आनंद तो नफरत करदा और सब तो पहला ताड़े आनंद दे पीछे और चाहता कि ताड़ी जिंदगी चो आनंद खत्म करे। और बाइबल में लिखा सदा आनंदित रहो, मैं कहता हूं सदा आनंदित रहो। परमेश्वर दा दास कहता कि सदा आनंदित रहो दा मतलब ताड़ी और मेरी ड्यूटी है रहन दी और शैतान दी अपनी ड्यूटी है ताड़ा और मेरा आनंद चुराउण दी। वो अपनी ड्यूटी कर रहा, सानू अपनी ड्यूटी करनी पे। आनंद अपने आप नहीं ताड़े जीवन च होना, आनंद मेरे जीवन च अपने आप नहीं होना, सानू आनंदित रहना पैना। बाइबल च बहुत घट गल्लां जिन्हां नूं डबल 2 बारी लिखिया और बाइबल च लिखिया मैं कहता हूं आनंदित रहो, फिर कहता हूं आनंदित रहो। सानू चाहे साडे हालात आनंद सानू नहीं दे रहे, चाहे साडा पैसा साडी जिंदगी सानू आनंद नहीं दे रहा, चाहे असीं जिस घर च पैदा होए हां साडे जीवन चों आनंद नहीं आ रहा, चाहे साडी बॉडी सानू आनंद नहीं दे रही, चाहे साडा बिजनेस सानू आनंद नहीं दे रहा, चाहे साडे आला दुआला सानू आनंद नहीं दे रहा, चाहे साडा दिमाग सानू आनंद नहीं दे रहा, चाहे साडे विचार सानू आनंद नहीं दे रहे, पर सानू आनंदित रहना पैना। शैतान अटैक करेगा ताडे बिजनेस नूं लाएगा ताडा आनंद चुराउण लई, शैतान अटैक करेगा ताडे माइंड ते ताडे विचारां च ताडा आनंद चुराउण लई, शैतान अटैक करेगा ताडे आले दुआले ते ताडा आनंद चुराउण लई, शैतान अटैक करेगा ताडे घर उत्ते ताडा आनंद चुराउण लई, अटैक करेगा ताडी जॉब ते ताडा आनंद चुराउण लई। पर परमेश्वर दा दास कहंदा कि ओदी ड्यूटी आ ताडा आनंद चुराउणा, ताडी ड्यूटी आ आनंद विच बने रहना। जब तुसी अपनी ड्यूटी करोगे शैतान फेल होएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या फेल होएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। कहंदा जद तुहाडे जीवन च परेशानियां आए ते अपनी बेनती, अपनी प्रार्थना, अपनी एप्लीकेशन
ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹੋ ਥੈਂਕਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਆ, ਕਲੇਮ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਤੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਸੇ 'ਚ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੀਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਚਾਲ ਤੇ ਜੈਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਹੂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਰੱਖੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰ ਚਲਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਜੈਵੰਤ ਰਹੋਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੌਲਸ ਨੇ एक गल लिखी परमेश्वर के दास ने कि मैं कहता हूँ आनंदित रहो, फिर कहना कि आनंदित रहो। बाइबल में जो ध्यान ना पढ़ते हैं उसकी जिंदगी में 30 तो वध के मुश्किलां सी और इदां दियां मुश्किलां सीगियां कि आम इंसान हुंदा ते डर जांदा, सेवकाई छड़ के दौड़ जांदा, पर वो जान गया सी कि मैं ये जिहड़ियां मुश्किलां आ मैनूं घराउण लई नहीं, मेरी ड्यूटी आ सिर्फ अपना आनंद बनाई रखने लई। उन्हें अपनी होल लाइफ अपना आनंद नहीं खत्म होने दिता। इसे करके कहंदा मैं घटना भी जानदा, मैं वधना भी जानदा, मैं हर हालत विच आनंदित रहना जानदा। और बाइबल च लिखिया जदों वो सीख गया सी ਉਹਦਾ आनंद सदा ही बनया रहा और अपनी जिंदगी च वो जयवंत रहा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं कह के सामर्थी जीवन जी के गया यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। बाइबल च लिखिया अपना आनंद तानू रखना पैना, परमेश्वर दा वचन बोल के, परमेश्वर दे वचन ते विश्वास करके। तानू तरह तरह दियां समस्या आणगियां तुहाडे माइंड च, तुहाडे विचार च, तुहाडे आले दुआले च, पर तानू अपना आनंद रखना पैना। परमेश्वर दे
वचन नूं बोल के और ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, मलाकी दी पुस्तक ओदी 3:16 मैं ही पढ़ांगा। तब यहोवा का बैर मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान दड़ के उनकी सुनता था, और यहोवा का बैर मानते और उसके मन का नाम का सम्मान करते थे। उनके स्मरण में निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज बाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। सब बोलो आमीन। बाइबल 'ਚ लिखा 3:18 कहता तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। बाइबल 'ਚ लिखा जो ध्यान ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਰਥਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬ ਤੁਮ ਫਿਰ ਕਰ ਧਰਮੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਭੇਦ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਧਰਮੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਉੱਚਾ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝੂਠ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਲੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਗॉड ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯੂਸਫ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਸੀ,
17 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੋਇਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛਾਂਟੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਲਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੂਟਾ ਛਾਂਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਂਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਲਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਚੁਰਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾ ਆ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਚੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਤੂੰ ਉਹ ਘਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਮੀਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਘਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯੂਸਫ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਆ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ,
सिर्फ परमेश्वर ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈਲਥੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਸਾਮਤ परमेश्वर दी काम करेगी, क्योंकि मेरा और तुहाडा परमेश्वर सोर्स ते डिपेंड नहीं करता। नो, सोर्स ते डिपेंड नहीं करता। तुसी पूरी बाइबल पढ़ के देख लो, परमेश्वर ने बिना सोर्स दे काम किया, बिना सोर्स दे। बाइबल च लिखिया जो सैमसन नूं परमेश्वर ने चुनिया, अपनी सामर्थ दी और अपने विश्वास विच वधाया, और बाइबल च लिखिया उन्हें एक हड्डी दे नाल, एक गधे दे चबाड़े दे नाल 1000 सैनिक जेड़े जेड़े जिन्हां को ढालां सी, जिन्हां को तलवारां सी, जेड़े लैस सी हर एक चीज नाल, एक हड्डी दे नाल मार दित्ते। परमेश्वर ने एक हड्डी नाल को मरवा दित्ती। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू जाके पहला तलवार लिया अपनी ढाल रख। नो, परमेश्वर ने क्या, मैं तेनू बुलाया सिर मेरे ते विश्वास कर, चाहे तेरे को हड्डी आ, तू सैनिकां ते जयवंत होएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या जयवंत होएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। अज मैं ओही गल तुहानू कहना आ, विश्वास करियो ते परमेश्वर दे वचन ते विश्वास करियो, अपने सोच ते विश्वास ना करियो। जद तारा विश्वास नहीं कटेगा ताड़ी कामयाबी दा लेवल भी नहीं कटेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या कामयाबी दा लेवल नहीं कटेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। किन्ने जने विश्वास करते आ? जे तुसी विश्वास कर रहे हैं तो तुहानू बचना होएगा शैतान दे झूठ से विश्वास करने। शैतान झूठा आ, वो कहेगा तू किदां लड़ सकदा, तेरे को तो तलवार नहीं आ, तेरे को तो पाला नहीं आ, तेरे को तो ढाल आ, तेरे ते अटैक होणगे। पर परमेश्वर तुहानू कहेगा डोंट वेरी, तेरी प्रोटेक्शन मैं आ, मत डर, मैं तेरे इर्द गिर्द खड़ा आ। जब तुसी परमेश्वर के वचन ते विश्वास करोगे, मैं क्या ताड़े हथ विच सोर्स होए चाहे ना होए, जे विश्वास आ तो परमेश्वर की सामर्थ ताड़े जीवन च काम करेगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या काम करेगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। इसे करके तुहानू किसी चीज की लोड़ नहीं, तुहानू सिर्फ अपने आनंद नू बरकरार रख के परमेश्वर उत्ते विश्वास करने की लोड़ आ। और शैतान हमेशा ताड़े आनंद दे पिछे होएगा, और ताड़े विचारां राहीं, ताड़े हालातां राहीं, ताड़े आनंद दे पिछे रहेगा। जब तुसी अपना आनंद बरकरार रखण विच कामयाब होगे तो फिर शैतान दियां सारियां चालां फेल होणगियां यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। सब जन खड़े हो जाणगे। अपने हत्थां नूं उठाओ, बोलो परमेश्वर अज मैं तेरे वचन चो जान चुका हाँ कि मेरा आनंद ही मेरी पावर आ, और मैं जानता हाँ अज मेरे ऊपर ओ ग्रेस, ओ अनुग्रह वो आ चुका आ, वो समझ मेरे जीवन च आ चुकी आ। और मैं जानता हाँ उस समझ दे द्वारा, उस समझ दे अनुग्रह द्वारा मैं शैतान दे झूठ नूं समझूंगा और उहदे ते विश्वास नहीं करूँगा। और मैं जानता हाँ चाहे मेरे जीवन च अज कटी आ, चाहे क्लेश आ, चाहे कुछ भी आ, मैं जानता हाँ तू सारा कुछ मेरे जीवन में पहला तो किया होया, क्योंकि तू इसे करके धरती ते आया कि मैनू बहुत आयत में लै सके। मैनू इसे करके धरती ते आया कि मैनू तू एक चंगियाई वाला जीवन दे सके, एक चंगी हेल्थ दे सके, एक कामयाब जीवन दे सके, एक खूबसूरत जीवन दे सके, एक आनंदपूर्वक जीवन दे सके। मैं अपने हालातां ते, अपने क्लेश ते विश्वास नहीं करूँगा, मैं तेरे वचन ते विश्वास करूँगा। मैं जानता हाँ तेरा वचन सच्चा आ, और मैं जानता हाँ मैं अपने विश्वास नूं कदी भी गिरन नहीं जाऊँगा। और मैं जानता हाँ शैतान दा हर तीर फेल होएगा। और मैं अपनी जिंदगी विच जिद्दां पौलस जयवंत होया, जिद्दां पतरस जयवंत होया, जिद्दां यूसुफ जयवंत होया, मैं भी जयवंत होऊंगा। और हर एक योजना जो मेरे जीवन में तू रखी आ मैं उन्हें पूरा करूँगा। और
स्वर्ग में जाऊंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगते हैं।